بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طالبات، آج کا موضوع دعوت ہے انشائیہ، جس کو پروفیسر رشید احمد صدیقی صاحب نے لکھا ہے. کل ہم نے اس موضوع کو شروع کیا تھا. کل ہم نے اس کے 2 پیراگراف اور مشکل الفاظ ان کا معنی سمجھنے کی کوشش کی تھی. تو آج اس کے 2 پیراگراف اور میں آپ کو پڑھاؤں گا. بعض ریلوے لائنوں کا تو مجھے حال معلوم ہے کہ وہاں فی گاڑی 2 سالوں کے حساب سے مفت سفر کیا جا سکتا ہے. ادھر کے کوئی ٹکٹ کلیکٹر اس لائن پر معمور ہوئے. انہوں نے ایک بزرگ کو بے ٹکٹ سفر کرتے ہوئے پکڑا تو انہوں نے نہایت غور کر عارفانہ ڈپٹ کے ساتھ کہا، ابھی شراب دوں گا، بسم ہو جائے گا. جانتا نہیں فی گاڑی 2 سالوں بیچارے ٹکٹ کلیکٹر ایسے مبہوت ہوئے کہ گاڑی کے نیچے کٹتے کٹتے بچے. ہاں تو پہلی دعوت مجھے ایسے صاحب کے ہاں کھانی پڑی جو کپڑے بنتے تھے، غازی میاں کے معتقد تھے، راہ نجات پڑھتے تھے اور کوکین بیچنے میں سزا پا چکے تھے. ساری بستی مدعو تھی. مئی کا مہینہ اور دوپہر کا وقت. مکان و میدان کا کوئی نشیب و فراز ایسا نہ تھا جہاں کھانے والے نہ بیٹھے ہوں. فرش و دسترخوان کا وہاں کوئی دستور نہ تھا. جس کو جہاں جگہ مل گئی بیٹھ گیا. ایک نیب کی جڑ پر میں بھی بیٹھ رہا. ایک خاک میں گرم گرم تنوری روٹی دے دی گئی. مٹی کے برتن میں زمین پر سالن رکھ دیا گیا. بہشتی نے مشک سے تام چینی کے گندے شکست گلاس میں پانی پلانا شروع کر دیا. سامنے ایک نیاز مند کتے صاحب بھی موجود تھے. دم ٹانگوں کے درمیان خود 2 زانو بیٹھے ہوئے، نظریں نیچے، بہت کچھ بھوکی. چہرہ اور جسم پر ہمسا اہمسا کے غیر قانونی نقوش، جن پر مکھیاں مصروفی غزل خوانی اور بحثیت مجموعی داغ کا ایک مصرع، نہ ہم سمجھے نہ تم آئے کہیں سے. پاس ہی ایک بوڑھے کھانستے جاتے تھے، کھاتے جاتے تھے اور کھلال کرتے جاتے تھے. ناتی گود میں پوتا کندھے پر. پوتے نے ایک کھڑی کتے کے سامنے پھینک دی. اب معلوم ہوا کہ کتے صاحب کہیں قریب ہی مراقبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے 1 لخت گرا کر جست کی ہے تو میرے مقابل کے کتے پر آ گرے. لیکن جست کے دوران میں دادا نانا پوتا نانی کے پورے شجر نسب کو ڈھاتے گئے. خلال دایا مکمل شعر پسینہ پوچھتے اپنی جبیں سے، نہ ہم سمجھے نہ تم آئے کہیں. تو انہی 2 پیراگراف کی ہم وضاحت کریں گے. مختصر. رشید احمد صدیقی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے بعض ریلوے اسٹیشنوں کا، ریلوے لائنوں کا حال معلوم ہے کہ وہاں جب ٹرینیں چلتی ہیں تو ہر ٹرین میں، ہر گاڑی میں 2 سادھو بغیر ٹکٹ کے سفر کرتے ہیں. اگر کوئی ٹکٹ کلیکٹر اس لائن پر، اس ٹرین میں ڈیوٹی ہے، مامور ہے، انہوں نے ایک بزرگ کو بغیر ٹکٹ کے سفر کرتے ہوئے پکڑا تو انہوں نے نہایت غور کر عارفانہ ڈپٹ کے ساتھ کہا، یعنی اس سادھو نے ٹکٹ کلیکٹر سے کہا، ابھی شراب دوں گا،
इन्हें ये बोले जाते हैं कि मैं आपको शराब पिलाऊंगा, इन्हें रिश्वत दूंगा, बिस्म हो जाएगा। इन्हें शराब से फिर नरम हो जाएगा। जानता नहीं फी गाड़ी दो साधु बेचारे, टिकट कलेक्टर ऐसे मबूत हुए कि गाड़ी के नीचे करते करते बचे। ये बातें सुनकर टिकट कलेक्टर इतने हैरान हुए कि गाड़ी के नीचे उतरे, मुश्किल से गाड़ी के नीचे आने से बच गए। हाँ, तो पहली दावत मुझे ऐसे साहब के यहाँ खानी पड़ी। यहाँ पे रशीदा मसीदी के साहब फरमाते हैं, जो पहली दावत मैंने खाई वो एक ऐसे शख्स के यहाँ खानी पड़ी जो कपड़ा बुनने वाले थे और एक बुजुर्ग गाजी मियाँ के मोतकिद थे, चाहने वाले थे, मानने वाले थे और एक किताब पढ़ते थे, राही नजात, और कोकीन बेचने में सजा पा चुके थे। और उन्होंने कोकीन जो एक नशीली चीज है जो शराब में मिलाई जाती है, तो उस सिलसिले में वो बुनिए साहब सजा पा चुके थे। सारी बस्ती मौजूद थी, उस सारी बस्ती को दावत दी गई थी। मई का महीने और दोपहर का वक्त, मई के महीने में और दोपहर के वक्त मकान मैदान का कोई नशीब फराज ऐसा न था जहां खाने वाले न बैठे हों। यानी वो कोई जगह मकान के अंदर और मकान के मैदान के इहाते में कोई ऐसी जगह नहीं जो खाने वालों से भरी हुई न थी। फर्श दस्तरखान का वहां कोई दस्तूर न था और उस जगह, उस इलाके में न फर्श का दस्तूर था, रिवाज था, और न दस्तरखान का, जिसको जहां जगह मिल गई बैठ गया। यानी इस दावत में जिसको जहां जगह मिल गई वहां बैठ गया, और एक नींब की जड़ पर मैं भी बैठ गया। मैं भी एक ऐसे दरख्त के नीचे बैठ गया जिसके फल तुरश थे। उसी दरख्त के नीचे मुझे भी जगह मिल गई। एक हाथ में गरम गरम तंदूरी रोटी दी गई। वहां पे जितने भी लोग मुदो हुए थे, दावत पे आ गए थे, उनको तंदूरी रोटी गरम गरम हाथ में दी गई और मिट्टी के जो बर्तन थे उनमें सालन पकी सब्जी डाल दी गई। और जो वहां पे पानी पिलाने वाले थे उसने टूटे हुए गिलासों में पानी पिलाना शुरू कर दिया। सामने एक नियाजमंद कुत्ते साहब भी मौजूद थे। सामने कुत्ता भी दुम टांगों के दरमियान खुद जानो बैठे हुए, नजरें नीचे, बहुत कुछ भूखी चेहरा और जिस्म में हमसा के गैर कानूनी नकूश, जिन पर मक्खियां मसरूफी गजल ख्वानी और बहशत मजमूई दाग का एक मिसरा, न हम समझे न तुम आई कहीं से। पास ही एक बूढ़े खांसते जाते थे। कुत्ते भी उस दाव वहां बैठे थे और साथ ही एक बूढ़े भी, बुजुर्ग शख्स भी खांसते थे, खाते जाते थे, यानी खाना खाते थे और खिलाल भी करते थे। नाती गोद में, पूता कंधे पर। पूते ने एक खड़ी कुत्ते के सामने उस बुजुर्ग के पास एक उसका पूता था, उसने एक खड़ी कुत्ते को के ऊपर फेंक दी। अब मालूम हुआ कि कुत्ते साहब कहीं करीब ही मुराकाबा में बैठे हुए थे। बाकी कुत्ते भी वहां मौजूद थे जिन्होंने एक लखत घुरा कर जस्त की छलांग लगाई तो मेरे मुकाबल के कुत्ते पर आ गिरे और जो मेरे मुकाबल में कुत्ता बैठा था उस पर आ गिरे। लेकिन जस्त के दौरान में दादा नाना पूता नानी के पूरे शजर नसब को डहाते गए। खलाल दादा मुकबल शेर ये है, पसीना पूछिए अपने जबी से, न हम समझे न तुम आए कहीं से। यानी हमें कोई मालूम नहीं हुआ ये कुत्ते कहां से आए, जस्त लगाकर एक दूसरे पर
گر گئی اور لپٹ گئی ایک دوسرے کے ساتھ. نانا کے گلے میں جا پھنسا اور پوتے نانی میری سالن میں آ رہے ایک ہلڑ مچا. مشہور ہوا کہ مہتو دادا پر غازی میاں آ گئے. سارے کھانے والے باغ کھڑے ہو گئے. جب درمیان میں کتے آ گئے تو سارے جتنے بھی دعوت میں موجود لوگ تھے سارے کھانے والے بھاگ گئے.